জয়গুরু। বন্দে লোকতিলকং শতার্থবার্তা বিভূষণং অমরকীর্ত্যুচ্চারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং প্রণয় প্রমত্তজাগদীপনং বন্দে জীবনজীবনং সৎপুরুষম। সৎসঙ্গ শুরু হওয়ার প্রথমেই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যেন অডিও, ভিডিও এবং নিজেদের স্ক্রিন শেয়ার থেকে সবাই বিরত থাকেন। তাহলে সবাই সৎসঙ্গটাকে উপভোগ করতে পারবেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলেছিলেন যে নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনং হৃদয়েষু বা মদ্গতা যত্র গায়ত্রী তত্র তিষ্ঠামি নারদ। যে হে নারদ, আমি কেবল বৈকুণ্ঠে বাস করি না, এমনকি যোগীদের হৃদয়েও আমার স্থায়ী অবস্থান নেই। আমার ভক্তেরা যেখানে বসে আমার নাম সংকীর্তন করেন আমি সেখানেই অবস্থান করি। তাই আসুন আমাদের এই সৎসঙ্গে আমাদের গুরু পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন। এই ভাব নিয়ে আমরা আজ সৎসঙ্গ শুরু করছি। প্রথমেই প্রার্থনা দিয়ে সৎসঙ্গ শুরু হচ্ছে। প্রেয়ার পরিবেশন করবেন ওমান থেকে আমাদের তুলসী মহাজন মা এবং তুস্তি মহাজন মা। জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, আপনি শুরু করেন। बार बार करो विनती राधा स्वामी आने दया करो दाता मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा काल कर्म की चाल में गई लोग तो फेरा जगत जीव परम तो फिरे वेद चारो खाए ज्ञानी जोगी पिलरवे सबमन की वाणी भागो जगा विरानिका मेरे सदगुरु आए राधा स्वामी धाम का मन में जनाए जाशे जाशे समय अवयवधिकारी बिना संत पावे नहीं सद शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाए जगायति मोर पाछो भाई साधु संग करो साधु रस मैंने पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत भाई कर प्रिया भर जाए मन सनक सुनि जनि तलपु गए मन दियो गाए सुरत चले आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले हर मेरी जवर भाषा हे अवस्था मेरे मन से मेरे शीतल भाषा मेरा चलो कृपा करो निज चरण निराशा तुम मेरे कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो रामना प्रेम धार करुणा करो समय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुबर करो दान करो विकलांग स्वामी तुम मेरे कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो रामना प्रेम धार करुणा करो समय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुबर करो दान करो विकलांग स्वामी बार बार जोर सगळ्याय स्वरूपगाम साध शब्द परम गुरु
विपाशेषमर्थगुरुषु आदिअनादिअपार रामस्वामी परमपितु मैं तुम सहायता बार बार बन जाऊं क्या मेरा मेरा कोई जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरु जी दया किंतु पूर्ण असल भक्ति दया दीन दीननाथ राजमातु नानक अब राखो नितुषार दीन दयाल कृपानिधि साधु समझ सब भगवान प्रभु राखो मेरी लाज ब्रह्मारे मेरे सामने प्रेम कुछ व्यापे बार बार करो जोर पार सगाई करो पार सात संगीता परम गुरु दाता सात संगीता परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अज्ञानोऽन्तर्दर्शनान्तरसुरागय चक्षुरुष्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सार्वरं जगनं वैद्यं जनकीश्वरचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सिन्धुफलपरिवेत्रं तवलकुञ्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुणादिकतपन्नागुणादिकतपान् अज्ञानं तन्त्रं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मनांता श्री जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु मनांता श्री भगवान माता श्री गुरुरामी ईश्वर गुरु परम देवता गुरु मानंतर नास्ति तस्मै श्री ब्रह्मानंद परमेश्वरानंद केवलं ज्ञानमूर्ति जगदातीतं गुरु श्रुति तस्मै शांति एकं भवति सत्यं सद्गुरुं जय गुरु জয় গুরু। সেই ওমান থেকে আজ আমরা ভারতবর্ষ এই যে মিলন ক্ষেত্র ঠাকুর তৈরি করে দিয়েছেন, এটা সত্যি অকল্পনীয়। হয়তো নেটওয়ার্কের একটু আধটু প্রবলেম হয়েছে, তবুও আমরা তাকে উপভোগ করেছি মন দিয়ে এবং প্রাণ দিয়ে। আসুন আমরা 2 মিনিট কাল ঠাকুরের রাতুল চরণে সমগ্র বিশ্ব মানব জাতি এবং বস্তু, ছোট ছোট যত জীব প্রাণী রয়েছে সবার মঙ্গল কামনায় তার রাতুল চরণে নাম করি। জয় গুরু। নামের সময় হলো।
জয়গুরু। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বিভিন্ন ভাষায় বাণী পাঠ হবে। প্রথম বাংলাতে বাণী পাঠ করছেন সন্দীপ ঘোষ, আগরতলা, ত্রিপুরা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যান্বেষণ থেকে পাঠ করছি। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা করো, অপরকেও তেমনি দিতে চেষ্টা করো। এমন তোর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো। দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। এখন ইংলিশে বাণী পাঠ করছেন প্রেম কুমার শীল, ধর্মনগর, ত্রিপুরা। Try to give others as you desire to have. To proceed with this, understanding much is enough. Everyone will like you and love you spontaneously. Being just, try to make everyone happy in an honest way. You will find that many are trying to make you happy. Be careful. Don't try to make anyone happy at the cost of yourself. Then your troubles will know no end. হিন্দিতে এখন বাণী পাঠ করছেন কমল কুমার সাউ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা। तुम दूसरों से जैसे पाने की इच्छा रखते हो, दूसरों को वैसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा ना रहेगी। এখন ওড়িশা থেকে ওড়িয়া ভাষায় পাঠ করছেন নির্মল কুমার দাস। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚାଲି ପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ। জয়গুরু। বাংলা ১৩১৬ সালে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নিজের শ্রীহস্তে এই মাত্র ২২ বছর বয়সে এক রাতে এই বইটি লিখেছিলেন। প্রিয় ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্মজীবনে পাবনা থেকে দূরে চলে যাবেন। সেই বিরহ কাতর অবস্থায় তিনি দয়ালের কাছে প্রার্থনা করাতে ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত এই গ্রন্থ আজ আমরা আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গে পাঠ করতে পারলাম। এখন পরম দয়ালের মুখনিসৃত গ্রন্থ নারীর নীতি থেকে বিভিন্ন ভাষায় বাণী পাঠ হচ্ছে। প্রথম বাংলায় বাণী পাঠ করবেন পৃথা দাস, নিউ টাউন, কলকাতা। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীনীতি গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করছি। বিষয় আত্মসুখে। নিজের সুখ বা সমৃদ্ধির জন্য তোমার স্বামী দেবতার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিও না, উহা বরং পাওয়ার অন্তরায়। কিন্তু তোমার সেবা যদি তাহাকে ইষ্টে, জীবনে, যশে ও বিবর্ধনে উন্নত ও উচ্ছল করিয়া দেয়, এ এত পাইবে ভরপুর হইয়া যাইবে। আর তোমার এমনতর পাওয়ার বিবর্তনে তাহাকে আরো উন্নত ও উচ্ছল করিয়া তুলিবে। বাণী সংখ্যা ৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৭। জয়গুরু। এখন হিন্দিতে ইউপি থেকে বাণী পাঠ করছেন সুপালি আচার্য। जय गुरु। आत्म सुख। अपने सुख और समृद्धि के लिए अपने स्वामी देवता से कुछ भी प्रार्थना नहीं करो। वह प्रत्युत प्राप्ति का बाधक है, किंतु तुम्हारी सेवा यदि उन्हें इष्ट जीवन, यश और वृद्धन में उन्नत और उच्छल कर देती है, तो इतना पाओगी
कि भरपूर हो जाओगे और तुम्हारी यह प्राप्ति वितरण में उन्हें और भी उन्नत और उज्जवल कर देगी। जय गुरु। এখন ওড়িশা থেকে ওড়িয়া ভাষায় বাণী পাঠ করছেন আলপনা সাহু ভুবনেশ্বর থেকে। ଆତ୍ମ ସୁଖରେ ନିଜର ସୁଖ ବା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, ତାହା ବରଂ ପାଇବାର ଅନ୍ତରାୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେବା ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ, ଯଶ ଓ ବିବର୍ଦ୍ଧନରେ ଉନ୍ନତ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏତେ ପାଇବ ଯେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁମର ଏପରି ଭାବରେ ପାଇବାର ବିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ତୋଳିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 94। জয় গুরু। জয় গুরু। এতক্ষণ যারা বাণী পাঠ করলেন, আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি, সাথে তাদের পরিবার, পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। এখন ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ওড়িশা থেকে শিবানী সাহু। শিবানী মা, আপনি কি আছেন? জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, জয় গুরু। অর্পণ করুছি প্রাণর প্রদীপ পাদ পদ্মে তুম প্রাণর ঠাকুর অর্পণ করুছি প্রাণর প্রদীপ পাদ পদ্মে প্রাণর ঠাকুর জনম জনম অনন্ত জনম 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 অনন্ত জনম চির সাথী প্রভু অসীম জয় অর্পণ করুছি প্রাণর প্রদীপ পাদ পদ্মে তুম প্রাণর ঠাকুর হৃদয় মন্দিরে প্রেম যমুনা প্রাণে প্রাণে আজি তোমার কামনা তোমার বিনা কেতে প্রাণ বুঝে না দর্শন লক্ষ্মী মোর কামনা নয়ন রজনী আদর হইতে নয়ন রজনী আদর
জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। অসাধারণ, অসাধারণ। ওড়িয়ার গানের ভিতরে একটা সত্যি জীবনীয় শক্তি রয়েছে। আর তোমার মানে গানটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি পরম দলের অতুল চরণে তোমার মঙ্গল কামনা জানাই। তোমার পরিবার সহ পারিপার্শ্বিক সবাই যেন ইষ্টমুখী হয়ে উঠতে পারে। এই এমনি অনলাইনে অনেক সময় গান শোনা যায় না, কিন্তু তোমার গানটা খুব সুন্দর, ক্লিয়ার শোনা গেছে আর খুবই ভালো হয়েছে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল পাণ্ডবেশ্বর থেকে আমি সায়ন দাসকে একটি গান পরিবেশনের জন্য আহ্বান করছি। জয়গুরু, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী পরমা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব এবং পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দাদার শ্রী চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দাদারই লেখা এবং সুর করা একটা সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, সবটাই এখানে আনন্দ। সব ভুলে ক্ষমা আছে, কেন শোচনায় ভরে সবাই ঘরে ফিরে আর আসে না আর পথ ভুলে কতকাল থাকবি দূরে ভুলের বোঝা নিয়ে মনে স্বামী পথে ঘুরে দেখ তার মানুষ তোর দ্বারে কেন দাঁড়িয়ে দূরে সরে আয় রে চলে আয় রে আসামি পথে ঘুরে দেখ তার মানুষ তোর দ্বারে কেন দাঁড়িয়ে দূরে সরে আয় রে চলে আয় রে। লজ্জা নেই, গ্লানি নেই, পাবি তুই জীবনে ছন্দ। এই চলায় নির্ভর করি সবে নির্ভয় সব
সবাই ঘরে হারাস না আর পথ ভুলে কতকাল থাকবি দূরে ভুলের বোঝা দিয়ে মনে আশা নিয়ে পথে ঘুরে দেখ চার মানুষ তোর দ্বারে কেন দাঁড়িয়ে দূরে সরে আয় রে চলে আয় রে আশা নিয়ে পথে ঘুরে দেখ চার মানুষ তোর দ্বারে কেন দাঁড়িয়ে দূরে সরে আয় রে চলে আয় রে আমি যদি ভুলে যাই রাখতে তোমায় মনে হাত ধরে দেখিয়ে দাও আলো আমায় চেনে জীবনের কারণ তুমি তুমি ছাড়া কিছু নেই আসামি পথে ঘুরে দেখ তার মানুষ তোর দ্বারে কেন দাঁড়িয়ে দূরে সরে আয় রে চলে আয় রে আসামি পথে ঘুরে দেখ তার মানুষ তোর দ্বারে কেন দাঁড়িয়ে দূরে সরে আয় রে চলে আয় রে জয় গুরু তোমার গান শুনে লাগছে আর কিছুদিন পর মনোজদার চাকরিটা হয়তো চলে যাবে। খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা সবাই প্রার্থনা করি। এখানে যারা আছেন সবাইকে একটা কথা বলে রাখি যে সায়ন দাস ও মানে আমার খুব চেনা, মানে পরিচয় হয়েছে অনলাইনেই। তো ওই কিছুদিন আগে পূজনীয় অবিন্দার নির্দেশেই গুজরাটে পরিভ্রমণে গেছিল ডিপি ওয়ার্কের কাজে। এছাড়াও যখনই সময় পায় দেওঘরে চলে যায়। এখন ক্লাস 12-এ পড়ছে। তো আমরা সবাই যেন প্রার্থনা করি ওর যেন আরো ভাবে ইষ্টের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে। এবং আমি মানে নিজস্বভাবে প্রার্থনা জানাই পরমপিতার আতুল চরণে সায়ন এবং ওর পরিবার পরিজন সহ পারিপার্শ্বিক সবাই যেন আরো থেকে আরো ভাবে জীবনীয় ভাবে মানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। জয় গুরু। এখন আসাম থেকে আমি স্নিগ্ধা পল মাকে আমন্ত্রণ জানাই একটি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। সবাইকে জয়গুরু। আমি পরম পূজপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের সুর দেওয়া আর ধৃতিমান সিং দার লেখা একটি গান পরিবেশন করছি। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाए नव ज्योति समान, मुरली ने ऐसी धूम मचाई छाए नव ज्योति समान, मुरली बजाए कान्हा
पपीहा गीत सुनाए, मुझे गली में नव साज सजाए। देख पपीहा गीत सुनाए, यमुना में आया फिर से ज्वार, यमुना में आया फिर से ज्वार। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा। सजल नयन पथ निहारे, सदियों से पल के बिछाए। सजल नयन पथ निहारे, सदियों से पल के बिछाए। पूरन कराए मन की आस, पूरन कराए मन की आस। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा। हो मन मोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला। मन मोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला। प्रियतम श्री चरण के सब दास, प्रियतम श्री चरण के सब दास। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में। मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति समार। मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति समार। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में। मुरली बजाए कान्हा, मुरली बजाए कान्हा, मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में। জয় গুরু। জয় গুরু। অসাধারণ, খুব সুন্দর আমরা একটি সঙ্গীত পরিবেশন শুনলাম আমাদের স্নিগ্ধাপল মায়ের কাছ থেকে। আজকের এই পুরো সৎসঙ্গেরই কিন্তু আয়োজন করেছেন আমাদের এই স্নিগ্ধাপল মা সবার সাথে যোগাযোগ করে। তো আমরা পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই ও এবং ওর একটা ছোট বোন আছে এবং ওনার পরিবারের সবাই যেন ইষ্টকে নিয়ে খুব সুন্দর সুখী জীবন যাপন করতে পারে এবং এছাড়া পারিপার্শ্বিক সবাই যেন ঠাকুরের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। জয় গুরু। আজকে শিবরাত্রি। তো সবাই শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি, যা আমাদের মানে শাস্ত্রে বলা সেই অনুযায়ী করছে। তো ঠাকুর কি বলছেন যে সত্যিকারে জীব মানে শিব জ্ঞানী জীব সেবাটা কি? তো ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গের 18 নম্বর খণ্ডে বিভিন্ন কথাবার্তা বলার সাথে সাথে একটা জায়গায় বলছেন যে ভাবতে হয় আমার ভিতর ঠাকুর আছেন, তার গুণাবলী আছে, তিনি জীবন্ত আছেন, এই মানুষটি প্রয়োজন পীড়িত, এর জন্য না করলে অন্তরের ঠাকুর আমার উপসী থাকবেন। আবার এভাবেও হয় আমার ঠাকুর প্রত্যেকের কষ্টে ব্যথিত হন, প্রত্যেকের সেবা করেন। আমি যদি
এর জন্য না করি, ঠাকুরের কষ্ট বাড়বে। তাই এর জন্য করাই আমার একান্ত কর্তব্য। আর তার ভিতর দিয়ে শিব জ্ঞানে জীবসেবা সত্যিকারের হয়ে ওঠে। তাহলে বাহ্যিকভাবে আমরা যত যাই করি না কেন, ঠাকুরের এই কথাটা যদি আমরা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি, তাহলেই কিন্তু সত্যিকারের শিব জ্ঞানে জীবসেবা হবে। এখন আমরা আলোচনার পর্যায়ে এসেছি। এখন আলোচনা করবেন নরওয়ে থেকে সৌম্য সেনদা। ওনার বিষয় হলো নবপ্রজন্মকে ঠাকুরমুখী করার উপযোগিতা। আমি এখন সৌম্য সেনদাকে আমন্ত্রণ জানাই কিছু বলার জন্য। 10 মিনিট তিনি যেন জয় আলোচনা করেন। জয় গুরু। জয় গুরু। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার সহস্র কোটি প্রণাম। পরমারাধ্য জগৎচরণী শ্রী শ্রী বর্মার চরণে আমার সহস্র কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে আমার সহস্র কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের চরণে আমার সহস্র কোটি প্রণাম। পূজ্যপাদ অবিন্দার চরণে আমার সহস্র কোটি প্রণাম। এখানে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমার সেরম ভাবে খুব একটা যে বলার অভিজ্ঞতা রয়েছে সেরমটা নয়, তবু স্নিগ্ধা মা, প্রীতিশ ভাই ওরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এখানে কিছু বলার জন্য, তার জন্য আমি ওদের ধন্যবাদ জানাই। তো বেসিক্যালি যখন আমাকে টপিকটা দেওয়া হলো যে নবপ্রজন্মকে ঠাকুরমুখী করে তোলার উপযোগিতা, তো ওটা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ ভাবতে বসলাম যে এটাতে কি বলা যায়। মানে নবপ্রজন্মকে ঠাকুরমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা তো রয়েইছে, কিন্তু সেটাকে স্পেসিফিক ভাবে কি করে বলা যায় সেইটা ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় একটা অল্টারনেট থিওরি এলো যে শুধু নবপ্রজন্মকে ঠাকুরমুখী করার উপযোগিতা, এই বিষয়টা নিয়ে কেন ভাবা দরকার? এমন কোন প্রজন্ম রয়েছে যাকে ঠাকুরমুখী করে তোলার উপযোগিতা নেই? কারণ এই যে পার্টিকুলার বিষয়টা, এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক জায়গাতেই আলোচনা করতে শুনেছি যে নবপ্রজন্মকে ঠাকুরমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা। তাহলে কি যারা নবপ্রজন্ম নয় তাদের ঠাকুরমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা নেই? আমার কিন্তু সেরকমটা মনে হয় না। আমার মনে হয় যে যে প্রজন্মেই থাকুক, যে যে বয়সেরই হোক, যে যে অবস্থায় হোক, যে যে কন্ডিশনেই থাকুক, প্রত্যেককে ঠাকুরমুখী করে তোলারই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং প্রত্যেকের জীবনে এরকম অনেক উত্থান পতনের সময় আসে যে সময় তারা ঠাকুর থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এটা শুধু কিন্তু নবপ্রজন্ম নয়, নবপ্রজন্ম, পূর্ব প্রজন্ম, সব প্রজন্ম। এবং আমি আরো এরকম দেখেছি যেখানে নবপ্রজন্মের ঠাকুরমুখিতা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ব প্রজন্ম ঠাকুরমুখী হয়ে উঠেছে। আমি এই বিষয়ে আমার নিজের খুব কাছের এক বন্ধুর একটা গল্প বলতে চাই। বন্ধুটি আমার কলেজের বন্ধু। তো সে যথারীতি নর্মাল ছিল, মানে তার পরিবার এবং সে একজন অন্য গুরুর দীক্ষিত ছিলেন, সেটাকেই তারা ফলো করতেন, এরকম ভাবে চলছিল। যথারীতি কলেজে আমার সাথে আলাপ হলো, নিত্য যাতায়াত গল্প এইভাবে করতে করতে সে আমার খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠলো। এবং তারপর আমি ঠাকুর ধরে যতটুকু যা চলার চেষ্টা করি বা যতটুকু যেসব জিনিসগুলো পালন করার চেষ্টা করি, ততদিন আমার সস্তেনি হয়ে গেছিল, তাই নিরামিষ কেন খাই এইসব নানা রকম প্রশ্ন তার মধ্যে জেগেছিল। ইনকুইজিটিভনেসটা তার মধ্যে ছিল। তো সেইটা দেখে তার কি মনে হলো, এই নিয়ে নিত্যদিন আলোচনা করতে করতে একদিন হঠাৎ করে সে ঠিক করলো যে সেও দীক্ষা নেবে। এবার তার বাড়ির কেউ দীক্ষিত না, কিন্তু তার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। কি করবে না, ইচ্ছা যখন হয়েছে নিয়েই নেওয়া যাক, নিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, নিয়েছে। নিয়ে তো সে প্রথম দিন বাড়িতে ভয় কিছু বলতেই পারিনি, কারণ অলরেডি তারা অন্য গুরু দীক্ষিত ছিলেন। এবার দীক্ষা নেওয়ার আগে আমি শুধু তখন সে একটা প্রশ্ন করেছিল যে আমি তো অন্য গুরুর দীক্ষিত, আমি কি ঠাকুরের দীক্ষা নিতে পারি? তাতে কি আমার অন্য গুরুর অসম্মান হয় না? তো আমি এই প্রসঙ্গে তখন তাকে বলেছিলাম যে পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু। আর ঠাকুরের এটা ঠাকুরের একটা বাণী ছিল, পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু, তিনি সবার জীবন দ্বারা, তিনি সবার জীবন মেরু। এরকম একটা, আমার মনে হয় আমি ঠিকই বলেছি, এরকম একটা ঠাকুরের বাণী ছিলেন। আরেকটা ঠাকুরের বাণী ছিল যে পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্টগুরুর সার্থকতা, সব গুরুর সার্থকতা, তাকে ধরলে হয় না কো গুরুত্যাগের মিথ্যা কথা।
তো এই দুটো বিষয় আমি তাকে একটুখানি বুঝিয়েছিলাম যে দেখ কোনো জোরাজুরির ব্যাপার নেই, তোর যদি ভালো লাগে তুই অবশ্যই নিতে পারিস, কিন্তু গুরু ত্যাগ হয় না। আমরা যখন একটা ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উঠি বা একটা স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যাই, স্কুল থেকে কলেজে যাই, যে আমাদের টিচার চেঞ্জ হয়, তাতে কি আমরা পুরনো টিচারকে ভুলে যাই বা তাদের অবজ্ঞা করি? তা তো নয়। তো এরকম যাই হোক, এই বিষয়টা নিয়ে আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না। তো যাই হোক, এই বিষয় এইভাবে তার ইচ্ছা হয়েছিল এবং সে স্বেচ্ছায় দীক্ষা নিয়েছিল। যাই হোক, এবার দীক্ষা নিয়ে সে প্রথম দিন বাড়িতে বলতে পারিনি, ভয়। দ্বিতীয় দিন তার মাকে বলেছে এবং যথারীতি যাচ্ছে তাই এরকম বকাঝকা খেয়েছে, এবং এবার সে আর তার মা দুজনে ভয় তাদের বাবাকে বলতে পারে। যাই হোক, এইভাবে কিছুদিন চলেছে। যথারীতি কিছুদিন পর তার বাবাও জেনেছে ব্যাপার স্যাপার, বকাঝকা খেয়েছে, কিন্তু এইভাবে তার চলছিল। এবার চলতে চলতে সঙ্গটাও হচ্ছে, তার আরো আগ্রহ বাড়ছে, ঠাকুরের ব্যাপারে আরো জানার আগ্রহ বাড়ছে, আরো শেখার আগ্রহ বাড়ছে, আরো নতুন নতুন জিনিস ফলো করার আগ্রহ বাড়ছে। এই করতে করতে হঠাৎ করে সে কি করলো, নিরামিষ খাওয়া শুরু করে দিল, যে না এবার থেকে আমি নিরামিষ খাবো। এই যে নিরামিষ খাবো, একদম মাছে ভাতে বাঙালি পরিবার, তার বাবার নিজের মাছের বিজনেস, সে হঠাৎ করে নিরামিষ খাওয়া যেই বাড়িতে শুনেছে, তাকে, মানে আমি এতটুকু অত্যুক্তি না করে বলছি, তাকে তার বাবা রীতিমতো লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল, যে নিরামিষ খাবি আবার কি কথা। যাই হোক, সে তাড়া টাড়া খেয়ে মনে হয় বেশ ভালোই দূরে পালিয়েছিল, যাই হোক মারটার খায়নি। তো এইভাবে বেশ কিছুদিন খুব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অশান্তি করে একটা জায়গায় সে স্ট্রিক্ট ছিল, যে না, আমি যখন শুরু করেছি, আমি যখন ঠাকুর ধরে এটা চেষ্টা করছি, আমি যখন ঠাকুর ধরে এইভাবে চলার চেষ্টা করছি, আমি এইভাবে চলবো, কারণ এতে আমার ভালো লাগছে। সব থেকে বড় কথা, তার ভালো লাগছে। যাই হোক, তার বাড়ির লোকও ছেলের জেদের কাছে হার মানলো, চলছে। সে নিরামিষ খাচ্ছে, সে সৎসঙ্গ করছে, দেওঘর যাচ্ছে, হেনা তেনা এইসব করতে করতে তার চলছে। এইবার ছেলেটার একটা সমস্যা ছিল, আহ ওর হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেত, এরকম সেন্সলেস হয়ে যেত, রোদ্দুরে বেরোলে সেন্সলেস হয়ে যেত। কি হলো, এই ঠাকুর ধরে ঠাকুরের নিয়ম নীতি নিষ্ঠা ভরে পালন করতে করতে তার ওই জিনিসগুলো আস্তে 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 সব ঠিক হয়ে গেল। তার মা বাবা দেখে অবাক। আচ্ছা, এছাড়াও ছেলের আচার আচরণ পরিবর্তন হলো। দেওঘরে গিয়ে যখন দেখছেন, তখন শ্রী শ্রী দাদা ছিলেন, কিভাবে পূজ্যপাদ আচার্যদেব প্রতিদিন সকালবেলা এসে দাদাকে প্রণাম করেন, পূজনীয় পিঙ্কিদা পূজনীয় সিপাহীদা প্রণাম করেন, কিভাবে পূজনীয় অবিন্দা এসে সবাইকে প্রণাম করেন, এগুলো সব দেখছে শিখছে। সেও বাড়িতে ওরকম সকালবেলা বাবাকে মাকে প্রণাম করা শুরু করলো। খুব ভালো করে দেখেন, খুব ছোট ছোট জিনিস কিন্তু, এগুলো কিন্তু আমাদের কালচারে আগেও ছিল, আমরা বর্তমানে কোনো কারণে ভুলে গেছি। ঠাকুর ধরে আবার আমরা এগুলো শিখছি। তা এইগুলো দেখে দেখে তার মা বাবার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। কিন্তু সংস্কার রয়েছে অন্য গুরু ধরা, অন্য গুরু ধরতে পারছে না, কিন্তু পরিবর্তন এলো যে না, ছেলে আমার যেটা করেছে কিছু একটা ভালো জিনিসই করেছে, কিছু তো একটা ঠিক করেছে। ওর মধ্যে যে চেঞ্জেস গুলো আছে সবকটা পজিটিভ চেঞ্জেস, কোনো নেগেটিভ চেঞ্জেসও দেখছি না, যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে। এমতাবস্থায় অদ্ভুত ভাবে তার মা, সে নিজে দীক্ষিত না, কিন্তু ছেলের পরিবর্তন দেখে তাদের যা জ্ঞাতি গোষ্ঠী পরিবেশ পরিজন সবাইকে যাজন করা শুরু করলো ঠাকুরের দীক্ষা নেওয়ার জন্য। সে কিন্তু নিজে দীক্ষা নিচ্ছেন না, কারণ তার সংস্কারে বেঁধে আছে। যাই হোক, তার যে দাদা ছিল, তাকে তার মা যাজন করে দীক্ষা নিতে পাঠালো। দাদার বিয়ে হলো, বৌদিকে, আরো যা জ্ঞাতি গোষ্ঠী, এরকম বেশ কয়েকজন, 4 জন 5 জনকে দীক্ষা নিয়ে পাঠিয়েছে। তারা দীক্ষা নিয়েছে, নিয়ে করছে। কিন্তু ছেলেটার মনের মধ্যে একটা সুপ্ত একটা দুঃখ রয়ে গেছে, যে আমি করছি, আমার বাবা মাকেও যদি এই পথে আনতে পারতাম তবে কতই না ভালো হতো। যাই হোক, এইরকম ভাবে চলছে, চলতে চলতে দীর্ঘ প্রায় 10 বছর, দীর্ঘ 10 বছর ছেলেটি বাড়িতে একা নিরামিষ খায়, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গেলে একা নিরামিষ খায়, বাকিরা সবাই আমিষ খায়, নিয়মিত প্রার্থনা এইসব করে, সে একা লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার দাদা দীক্ষা নিয়েছেন, দীক্ষা নিয়ে কিছুটা করছেন, কিন্তু তার মতো অ্যাক্টিভ না। এবং দীক্ষাও বেশ কয়েক বছর পরে নিয়েছেন। মোস্ট অফ দ্য টাইম এই 10 বছরে সে একাই এই লড়াইটা লড়ে গেছে, যে বেশি কিছু না, কিন্তু খুব আহামরি কিছু করেনি, ছোট ছোট জিনিসগুলো ঠাকুর যা যা বলেছেন, প্রার্থনা করা, ইষ্টভীতি করা, নাম ধ্যান করা, একটু দেওঘর যাওয়া, একটু মন্দিরে যাওয়া, এরকম সিম্পল, কিন্তু ওই গোড়াটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল। এইবার 10 বছর, এই দীর্ঘ 10 বছর কিন্তু তার বাড়িতে সৎসঙ্গ হওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি। 10 বছর পর হঠাৎ অনেক কষ্টে সে বাড়িতে রাজি করালো যে বাড়িতে একটা সৎসঙ্গ দেবে। যাই হোক, সৎসঙ্গ দেওয়ার হলো, সৎসঙ্গের আয়োজন হলো, আমরা সবাই গেলাম। গিয়ে এমন অভূতপূর্ব ঠাকুরের দয়ায় এমন ঠাকুর প্রসঙ্গ হলো, এমন আলোচনা হলো, এমন যাজন হলো, তার বাবা, তার মা, তার আশেপাশে যে তার জ্যাঠতো পরিবার, সেই পরিবার,
আরো যারা ওরকম ওদের বাড়ির আশেপাশে বেশ কয়েকটা বাড়ি, সব মিলিয়ে মিশে প্রায় 10-12 জনের দীক্ষা হয়ে গেল। তার ওই এলাকাটা পুরো দীক্ষিত হয়ে গেল অলমোস্ট। তার বাড়ির সবাই আত্মীয় পরিস্বজন দীক্ষিত হয়ে গেল। এবং শুধু হলো না, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও তারা নিয়মিত সঠিকভাবে সবকিছু পালন করে চলছে। সেই পুরো বাড়িটা ঠাকুরময় হয়ে উঠেছে। তা এর থেকে আমি যেটা আমার যেটা মনে হয়েছিল যে একটা ছেলে, সে তো ছোট ছেলে, বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে ছিল, সেই সময়কার নবপ্রজন্ম, তা সে সঠিকভাবে ঠাকুর ধরে থাকার ফলে আজকে তার পুরো পরিবারটা বেঁচে গেল, পুরো পাড়াটা প্রায় বেঁচে গেল। আজকে তার পুরো পাড়াটা, পুরো পরিবেশটা ঠাকুরময় হয়ে উঠেছে। তাই ব্যাপারটা এইরকম সবসময় হয় না যে আমরা পূর্ব প্রজন্মকে দেখে নবপ্রজন্মকে শিখতে হবে, নবপ্রজন্মকে ঠাকুরমুখী হতে হবে। নবপ্রজন্মের ঠাকুরমুখিতা দেখেও পূর্ব প্রজন্ম শিখতে পারে, পূর্ব প্রজন্মের ঠাকুরমুখী হয়ে উঠতে পারে। এবার আমি যদি আবার অরিজিনাল টপিকটায় ফিরে আসি, যে নবপ্রজন্মের ঠাকুরমুখী হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা। এবার পার্টিকুলার এই বিষয়টাকেও নেগলেক্ট করা যায় না যে পার্টিকুলার নবপ্রজন্মকেই কেন ঠাকুরমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলা হয়। এর পিছনেও একটা লজিক আছে। কারণ আমরা যদি নবপ্রজন্মের কথা ভাবি, তাদের মেন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রুতগামিতা, ফাস্টনেস, ইনকুইজিটিভনেস, জানার চাহিদা, অনুসন্ধান করার চাহিদা, কোনো একটা জিনিসকে ঝট করে গ্র্যাব করে নেওয়ার চাহিদা। আর এই সবকিছু, এবং সেই বিষয়ে একটা দুর্বার গতিতে ছুটে যাওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা, যে একটা এনার্জি, অসম্ভব এনার্জি, যত বয়স কম থাকে এনার্জিটাও বেশি থাকে, অসম্ভব এনার্জি। এইবার কি হয়, এই এনার্জিটাকে একটা ধরুন, একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। একটা গাড়ি, একটা নর্মাল অ্যাম্বাসেডর গাড়ি বা একটা মারুতি কার, আর একটা হচ্ছে আপনার ধরুন অডির একটা কোনো ভালো গাড়ি বা কোনো একটা ফর্মুলা 1 F1 কার। এইবার ফর্মুলা 1 কার নর্মাল মারুতি কার থেকে অনেক বেশি স্পিডে ছুটবে, তার ক্ষমতা অনেক বেশি, তার হর্স পাওয়ার অনেক বেশি, তার টেকনিক্যালিটি অনেক বেশি, কিন্তু তার অ্যাক্সিডেন্ট করার প্রবণতাটাও অনেক বেশি, তার উল্টে যাওয়ার প্রবণতাটাও অনেক বেশি, তার ছিটকে যাওয়ার প্রবণতাটাও অনেক বেশি। কেন? কারণ তার মধ্যে একটা প্রচন্ড এনার্জি রয়েছে, কিন্তু ওই এনার্জিটার সঠিক কন্ট্রোলটা, ওই ওই যে গাড়ির ড্রাইভারটা যদি ভালো না হয়, তাহলে কিন্তু গাড়িটা ছিটকে যাবে, অনেক বড় অ্যাক্সিডেন্ট করবে, এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার চান্সটাও অনেক বেড়ে যাবে। তো এই যে নবপ্রজন্মের প্রত্যেকে কিন্তু এক একটা ওই ফর্মুলা 1 কার, যাদের মধ্যে সমূহ সম্ভাবনা এবং অসম্ভব তেজ, অসম্ভব করার একটা চাহিদা, যার জন্য আমরা দেখি যে পূজনীয় অবিন্দা পুরো নবপ্রজন্মটাকে এককাঠা করে নিয়েছেন, তাই না? তাদের পরিচালনা করছেন। এইবার ওই যে ঠাকুরমুখিতা এই নবপ্রজন্মের, এইবার এই যে এই ফর্মুলা 1 কারে যদি একজন দক্ষ ড্রাইভার বসিয়ে দেওয়া হয়, মানে ঠাকুর যদি এর চালক হয়ে যান, তাহলে কিরম হতে পারে? সেই গাড়িকে আর কেউ রুখতে পারে? সেই গাড়ি তো দুর্বার গতিতে সবকিছু ছাড়িয়ে এমন জোরে দৌড়াবে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না। ওই যে ঠাকুরের একটা বাণী, দুটি লোক মত মাতাতে একটি হয়, দুটি লোক ইষ্ট নেশায়, চলে যদি দক্ষ তালে রুকবিকে তাই ভর দুনিয়ায়। ওই রকম ব্যাপার। ওই আমরা যদি আমাদের এই গাড়ির চালকটাকে ঠাকুর করে দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই নবপ্রজন্মের জীবন সর্টেড। কারণ রথের রশি যদি কৃষ্ণের হাতে থাকে, তো যুদ্ধ জয় অবশ্যম্ভাবী। সে বিপক্ষে যত বড় বড় যোদ্ধারাই দাঁড়িয়ে থাক, যুদ্ধ সেই জিতবে যার রথের রশি কৃষ্ণের হাতে। ঠিক তেমনি আমাদের এই প্রজন্মের, বা আমি তো বলবো যে কোনো প্রজন্মের চালক যদি ঠাকুর হয়ে যান, ঠাকুরের নির্দেশ বলা কথাগুলোর মতো যদি আমরা চলতে পারি, তার যে নির্দেশ, তার যে চলনাগুলো আচার্যদেব এবং পূজনীয় অবিন্দা আমাদের শেখাচ্ছেন, সেগুলোকে যদি ঠিকভাবে শিখতে পারি, তাদেরকে অনুসরণ করে চলতে পারি, তাহলে যে আমরা কি অ্যাচিভ করতে পারি, কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারি, তার কিন্তু কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আর এই জন্য আমাদের এই ঠাকুরমুখিতা, আর এই ঠাকুরমুখিতা মানে কি? এই যে ঠাকুরমুখী, ইষ্টমুখী, এটা মানে কি? আচার্যদেব বলছেন ইষ্ট, কোথাও একটা কথা প্রসঙ্গে, এই যে এই ঠাকুরমুখী মানে হচ্ছে নিজের মধ্যে ঠাকুরত্বটাকে জাগিয়ে তোলা। আমার আচার আচরণ এমন হবে যেন আমাকে দেখে বোঝা যায় আমার ঠাকুর কেমন। এইটাই কিন্তু ঠাকুরমুখিতা। আর সত্যানুসরণে ঠাকুর বললেন গুরুমুখী কিন্তু জীবের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা। তো এই গুরুমুখী ঠাকুরমুখী, ঠাকুরই তো গুরু, গুরুমুখী ঠাকুরমুখী। তো
তাই আমাদের এই ঠাকুরমুখিতা হওয়ার পেছনে মানে হলো আমাদের দেখে আমাদের চাল চলন চরিত্র প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা আচার ব্যবহার দেখে যেন মানুষের মনে একটা অবাক বিস্ময় ফুটে ওঠে, এইটা কিরম করে হলো। তখন যেন তাকে আমরা বলতে পারি এই যে এটা দেখছেন আমার ঠাকুর ঠিক এরকমই, আমার ঠাকুর এরকম ভাবে চলতেন, আমরাই ঠাকুরের রিপ্রেজেন্টেটিভ। ঠাকুরের একটা খুব সুন্দর বাণী আছে না, তোমার চলা বলা কেমন হবে, তোমার চলা বলা এমন হবে বিশ্বজগৎ চেয়ে রবে, তোমায় এসে শুধায় যেন কি করিলে এমন হবে। আমাদের প্রত্যেকের চলন যেন এরকম হয়। যাই হোক, আমি আর আমার এই বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। সকলকে আনন্দিত। জয়গুরু। জয়গুরু। অসাধারণ, খুব সুন্দর আলোচনা করলেন আমাদের সৌম্যসেন দা। শ্রী শ্রী ঠাকুর একটা জায়গায় বলেছিলেন যে মানুষকে জানার ভিতর দিয়ে অজানায় পৌঁছে দেওয়াটা একটা মানে শিক্ষিতের কাজ। তো সৌম্যসেন দা খুব সুন্দরভাবে দুটো গাড়ির উদাহরণ দিয়ে নবপ্রজন্মকে যে ঠাকুরমুখী করার তার যে তুলনাটা করলেন, এতে কিন্তু অনেকে খুব সহজভাবেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে কেন মানে নবপ্রজন্মকেই বা কেন আমার ঠাকুরমুখী করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। তো ঠাকুর একটা জায়গায় বলছেন যে আমার মন্দিরে তুমি আছো ঠাকুর, এ মন্দিরকে শ্রদ্ধা করে মানুষ যদি সুখী না হয়, তৃপ্ত না হয়, তাহলে কি হলো? আমার জীবনে তিনি যদি জীবন্ত হয়ে না ওঠেন, তাহলে সুখ কোথায়? আমার হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, ভাবভঙ্গি, চাহনি চলন সবটার ভেতর দিয়ে তিনি যদি ফুটে না বেরোন, তবে কি হলো? আমি সৌম্যদার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন এবং তিনি যেহেতু বাইরে থাকেন কর্মরত অবস্থায়, তো সেখানকারও যে মানে ওনার যে পারিপার্শ্বিক রয়েছে সবারই আমি মঙ্গল প্রার্থনা জানাই পরম দয়ালের আতুল চরণে। শ্রী ঠাকুরের একটা আশীষ বাণী দিয়েছিলেন ২১শে মার্চ ১৯৫৪। সেখানটায় ঠাকুর বলছেন যে সুকেন্দ্রিক হও, তদানুক আত্মনিয়মন তৎপরতায় নিজেদের বিনায়িত করে চলো, প্রগতির পরম চলনে উপচয়ী তৎপরতায় প্রীতি উচ্ছল আগ্রহ উন্মাদনা নিয়ে যোগ্যতার হোম আহ্বানে সুসংহতির শুভ সন্দীপনায় অসৎ নিরোধী পরাক্রমের উদাত্ত আহ্বানে আশীর্বাদের অধিকারী হও, সাত্ত্বিক অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে এমনি করেই তোমরা প্রত্যেকেই স্বস্তি ও সম্বর্ধনার কুশল চলনে শতায়ু হয়ে বেঁচে থাকো। এখন আমি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান করছি অভয় গুপ্তাকে, ইউপি থেকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে। অভয় গুপ্তা, তুমি আছো? I'm audible now, da? Hello? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। দাদা এক মিনিট। So, sir, दादा आवाज क्लियर से आ रही है? हाँ हाँ आ रहा है। So, दादा एक मिनट हो सर, दिक्कत हो रहा है। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, তুমি করো।
প্রার্থনা প্রার্থনা जय জয় গুরু। এই গানটা যদি অফলাইনে হতো আমরা আরো সুন্দরভাবে এটাকে উপভোগ করতে পারতাম, কিন্তু অনলাইনের কারণে হয়তো কোনো কোনো জায়গায় অনেকের হয়তো আটকে আটকে গেছে, তবুও খুব সুন্দর হয়েছে। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে অভয় গুপ্তা এবং ওনার সঙ্গতে যারা যারা ছিলেন সবার সহ পারিপার্শ্বিক সকলের সুস্থ জীবন প্রার্থনা জানাই পরম দয়ালের রাতুল চরণে। জয় গুরু। जय गुरु এখন আমি নেপালের কাঠমান্ডু থেকে দুজনকে ডেকে নেব একটি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য, প্রার্থনা চৌহান এবং স্তুতি চৌহান মাকে। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, জয় গুরু। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को श्री चरण में प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बौड़मा को श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा को श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव को श्री चरण में प्रणाम। जय गुरु। सुना शंख बजदैछ है, सुना घंटा बजदैछ है, पतित पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु भो है। सुना शंख बजदैछ है, सुना घंटा बजदैछ है, पतित पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु भो है, पतित पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु भो है। सुना शंख बजदैछ है, सुना घंटा बजदैछ है, पतित पावन
জ্যোতি নাসিছে আঁধারু ফেলেছে জ্যোতি নাসিছে ফেলেছে জ্যোতি নাসিছে আঁধারু ফেলেছে জ্যোতি नासिंचा अध्यारो फैलेंचा ज्योति चरण मां उनको शरण दीदा चरण मां उनको शरण दीदा पतित पावन दयाल ठाकुर फेरी आउनु है पतित पावन दयाल ठाकुर फेरी आउनु है सुना शंख बजदैछ है सुना घण्टा बजदैछ है पतित पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु है पतित पावन दयाल ठाकुर फेरि आउनु है फेरि आउनु है फेरि आउनु है জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। অসাধারণ একটি কীর্তন পরিবেশন করলেন আমাদের নেপাল থেকে, কাঠমান্ডু থেকে 2 মা। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে ওনাদের এবং ওনাদের পারিপার্শ্বিক সকলের শান্তি স্বস্তি জীবন কামনা জানাই। আরো থেকে আরো ভালোভাবে যেন আমরা ওনাদের কীর্তন অফলাইনেও যেন অনুভব করতে পারি, আমি সেই প্রার্থনা রাখি পরম দয়ালের আতুল চরণে। জয় গুরু। এখন ত্রিপুরা ধর্মনগর থেকে আমি সুধীর চক্রবর্তী দাকে আহ্বান জানাবো একটি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু সবাইকে। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তায় আচরণে সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তায় আচরণে থাক তাহারি চরণে ধ্যানে থাক তাহারি চরণে ধ্যানে গুছিয়ে বিশ্বাস। থাক তাহারি চরণে ধ্যানে গুছিয়ে বিশ্বাস। সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করেন, তিনি ছাড়া আর কে ওরে ভালোবাসায় পূর্ণ করেন। সদায় প্রেমে রাখেন বরে তারানে সর্বনাশ, সদায় প্রেমে রাখেন বরে তারানে সর্বনাশ, তারানে সর্বনাশ। সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে, তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। ভালো করায় জাগবে ভালো যাবে হিংসা ত্রাস, ভালো করায় জাগবে ভালো যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস।
সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করে নে যে জন তারই ভালোবাস। আজ বলি মনে ওরে চল না তাহার চরণ ধরে, তাই বলি মনে ওরে চল না তাহার চরণ ধরে। স্বার্থ কোথায় উঠবে ভোরে মরণ হবে না, স্বার্থ কোথায় উঠবে ভোরে মরণ হবে না, স্বার্থ কোথায় উঠবে ভোরে মরণ হবে না, স্বার্থ কোথায় উঠবে ভোরে মরণ হবে না। সবার ভালো আজ সবার সবার ভালো করে নিজে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করে নিজে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করে নিজে জন তারই ভালোবাস। জয়গুরু। জয়গুরু, অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের সুচিত দা। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে ওনার এবং ওনার পারিবারিক প্রতিবেশী সহ সবার শান্তি, স্বস্তি এবং সুদীর্ঘ জীবন কামনা জানাই। জয়গুরু। ঠাকুর অনুশ্রুতি গ্রন্থের 101 অধ্যায়ের 130 নম্বর বাণীতে বলছেন যে সুচিন্তাতেই বিভোর রলি, করলি না তো কাজে, নরক পথটি শ্বেত পাথরে, বাদলি বসে বাজে। আবার আলোচনা প্রসঙ্গের 3 নম্বর খণ্ডে 6/1/1942 তারিখে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলছেন যে প্রকৃত ইষ্ট সেবা সম্পর্কে তিনি বলছেন যে প্রত্যেকের বাঁচা বাড়ার সাহায্য যতটা করতে পারবে নিজে ইষ্টনিষ্ঠ থেকে ও তাকে ইষ্টনিষ্ঠ করে ততই জানবে তার সেবা করা হলো, সেই সেবায় তিনি তুষ্ট হন। নচেৎ তার পটে ফুল বিল্বপত্র যতই দাও না কেন, কিংবা পূর্ণ লোভে বা আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে ইষ্টের গাড়ু গামছা যতই বও না কেন, তাতে কিন্তু তার সন্তোষ উৎপাদন হবে না। এখন একটি আলোচনা রয়ে গেছে, পরবর্তী একটি আলোচনা এখন করবেন হাওড়া থেকে আমাদের সৌমিলি মণ্ডল মা। ওনার বিষয় হলো সাধনার প্রথম অঙ্গই দীক্ষা। আমি সৌমিলি মণ্ডল মাকে আহ্বান জানাই এই বিষয়ের উপর 10 মিনিট আলোচনা করার জন্য। জয়গুরু। জয়গুরু। আমার আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা ও পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা ও ঠাকুরবাড়ির সকল সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে আমার শতকোটি প্রণাম। এখানে উপস্থিত অর্থাৎ এই অনলাইন প্রচার তরঙ্গে যারা যারা এই সৎসঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন সকলকে আমার যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আজকের আমার যে বিষয় সেটা হলো সাধনার প্রথম অঙ্গই দীক্ষা। এবার এই বিষয়ের উপর কথা বলতে গেলেই প্রথমেই যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে যে সাধনা কি। যদি সাধনা শব্দটাকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সাধনার অনেকগুলো সমার্থক শব্দ আছে, যেমন উপাসনা, আরাধনা, অভ্যাস, শিক্ষা, এছাড়া আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমি ভাবলাম
ব্যক্তিগতভাবে যে আজকে শুধু সাধনার বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমি বরঞ্চ ওই অভ্যাস আর শিক্ষা এগুলোর ওপরেই একটু কথা বলার চেষ্টা করি। কারণ আমার মনে হলো আমাদের যে বর্তমান যুব সমাজ বা আমরা যারা ছাত্রছাত্রীরা আছি তাদের জীবনে এটাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা জীবনে যাই করি না কেন, যে কাজই করি না কেন, সেটা আমাদের পড়াশোনা, নাচ, গান, আবৃত্তি, আঁকা, যাই হোক, এমনকি কেউ যারা চাকরি করেন বা সংসার করছেন, সকলের জীবনেই তার সেই নিজস্ব কাজটাই কিন্তু তার জন্য তার তৎকালীন সাধনা। কারণ যে কোনো সাধনার মানে মূল বিষয়টাই হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে সফলতা অর্জন করা, কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, এবং আরো উচ্চ মার্গে গেলে আমরা মানে সফলতা আর জ্ঞান বাদ দিয়েও মোক্ষ লাভের চিন্তা করি আরো উচ্চ মার্গে গেলে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে একদম ইনিশিয়াল স্টেজ যেটাকে বলি আমরা, সেখানে সাধনা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের কিন্তু ওই জ্ঞান অর্জন করা এবং সফলতা লাভ করা, এটাই কিন্তু আমাদের জীবনের প্রথম সাধনার ধাপ। কথা হচ্ছে কোনো কাজে আমরা যে সাধনা করছি, যে কোনো সাধনা, সেটাই আমরা সফলতা অর্জন করব কি করে, এটা একটা প্রশ্ন। ঠাকুর বারবার বলছেন যে বি কনসেন্ট্রিক। সেটা আমরা প্রথমতই আমাদের আদর্শে কেন্দ্রায়িত হতে হবে, গুরুতে কেন্দ্রায়িত হতে হবে, এবং তারপরও যেই কাজ আমরা করব সেই কাজটার প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে। এবং গুরুতে কেন্দ্রায়িত হতে গেলেই তো আমাদের প্রথম গুরু লাভ করতে হবে, এবং তার অর্থই হচ্ছে দীক্ষা। অর্থাৎ সাধনা করতে গেলেই আমাদের প্রথমেই দীক্ষাটা নিতে হবে, আর তারপর একে কেন্দ্রায়িত হয়ে আমাদের চলতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমার কবির কয়েকটি লাইন মনে আসছে। এক মনে তোর এক তারাতে একটি যে তার, সেইটি বাজা। ফুল বনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা। যেখানে তোর বেড়া, সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে। যে করি তোর প্রভুর দেওয়া, সেই করি তুই নিঃস্রে হেসে। লোকের কথা নিসনে কানে, ফিরিসনে আর হাজার টানে। যেন রে তোর হৃদয় জানে, হৃদয়ে তোর আছেন রাজা। এক তারাতে একটি যে তার, আপন মনে সেইটি বাজা। অর্থাৎ এক তারাতে একটাই তার থাকে, আর সেটা থেকেই কিন্তু অত সুমধুর সুরটা আমরা সকলে শুনতে পাই। আমাদের জীবনেও তেমনি একজনই আদর্শ, একজনই লক্ষ্য হওয়া উচিত, তিনি আমাদের পরম পিতা। আমাদের জীবনের আদর্শ একই হওয়া উচিত। তিনি আমাদের ডালিতে যদি একটা ফুল থাকে, তাহলে আমরা সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবো, সেটা নিয়েই জীবনে এগিয়ে যাব। তার আদেশ নির্দেশ মাথায় নিয়েই কিন্তু আমরা এগিয়ে চলবো। আমাদের কিন্তু পারিপার্শ্বিকে চারিদিকে মন দিলে হবে না। আজকে মহাশিবরাত্রি পড়ে গেছে, সেই তিথি পড়ে গেছে, এখন শিব চতুর্দশী যেটা সেটা চলছে, কিন্তু সকাল থেকেই রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাচ্ছি যে জনজোয়ার, মানুষ বাঁক কাঁধে নিয়ে, ঘটি হাতে, ঘটি কাঁধে বিভিন্ন রকম ভাবে যাচ্ছেন, ছুটে চলেছেন। জনস্রোত দেখতে পাচ্ছি রাস্তায়, কিনা তারা শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছেন। খুব ভালো কথা, এটাও একটা সাধনা। আমাদের শাস্ত্রীয় দেবতা, আমাদের মহাদেব, তিনি তো যোগ সাধনার পরম আধার, মানে তিনি তো যোগ সাধনার পরাকাষ্ঠা, তার উপরে তো কিছু হতে পারে না। সাধনা নিয়ে কথা বলছি, আজ শিবরাত্রি, এর থেকে তো বেশি প্রাসঙ্গিক কিছু হতেই পারে না। কিন্তু শিব ঠাকুরের মাথায় জল ঢালবো, সেটা একটা ভক্তিমূলক বিষয়, এটা ঠিক কথা, এটা আমাদের শাস্ত্রসম্মত নীতি বা আচার, যেটা আমাদের যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে যুব প্রজন্ম কি করছে? শিব পুজোর নামে তারা রাস্তায় বেরোলে দেখতে পাচ্ছি ডিজে বাজছে, অপসংস্কৃতিমূলক গান বাজছে, এবং তারা ভক্তি করতে গিয়ে রাস্তায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের শিব পুজোর অর্থ।
যে জনস্রোতের মতো মানুষ যাবে এবং শিব ঠাকুরের মাথায় জলটা পড়লো না অন্য ভক্তের পায়ে পড়লো সেটা কেউ দেখতে পাবে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে ওপর থেকে জল ঢালছে, সেটা শিব ঠাকুরের মাথায় পড়ছে না অন্য মানুষের কাঁধে এবং পায়ে পড়ছে। তো এটা তো ভক্তি বা সাধনা হতে পারে না, এটা তো অপসংস্কৃতি। আজকের দিনে যা দেখতে পাচ্ছি, আমার এইটা না মানে বলে আমি থাকতে পারলাম না যে ভক্তি মানে কি। কয়েকদিন আগেই আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন যে ভক্তি মানে সেবা, অনুশীলন বা কর্ম। তো আমরা কি কর্মটা করছি বা আমরা যে আমাদের আদর্শ, তিনি যে কেউ হতে পারেন আমাদের জীবনে, আমাদের গুরু বা যারা এখনো দীক্ষিত হননি তাদের জীবনে শিব ঠাকুর বা অন্য যে কোনো দেবতা হতে পারেন, কিন্তু তার প্রতি তো আমার ভক্তি অর্থাৎ তার প্রতি তো আমার সেবার ভাবটা জন্মাবে। কিন্তু সেটা না জন্মে আমি যদি শুধু গড্ডালিকা প্রবাহে অর্থাৎ ওই যদি সমাজের স্রোতে শুধু ভেসে যাই, তাহলে তো আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বই। ওই ভক্তি বা সাধনা করতে গিয়ে আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি, আমরা মানে জীবনের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যাচ্ছি। তাই জন্য আচার্যদেব বারবার বলছেন যে আমরা কি করব, কিভাবে করব এবং সেটা কেন করব, সেটা খুব ভালো করে আমাদের ভেবে চিন্তে বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। ঠাকুরও বললেন যে আমাদের আচার বিচার যা আছে আমরা সব পালন করতে পারি, কিন্তু সেটা কেন হয়, কিসের জন্য হয়, সেটা করলে কি সুফল পাওয়া যায়, সেটা বুঝে করতে হবে। পরমপিতা আমাদের অজ্ঞান হয়ে বা মূর্খ হয়ে থাকতে বলেননি, তাই জন্য তিনি আমাদের সব বিষয় জ্ঞানের আলো দান করে গেছেন। আর সেই আলোটা যদি না নিতে পারি আমরা, যদি আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে যাই, তাহলে তো আমাদের জীবনের সার্থকতা হারিয়ে যাবে। আর হচ্ছিল কথা একনিষ্ঠ হয়ে থাকার কথা। আজকে যারা শিবরাত্রি করছেন, কালকে তারা কালী পুজো করবেন, সেখানেও সেই ডিজে বাজাবেন, পরশু দুর্গা পুজো করবেন, সেখানেও ডিজে বাজাবেন। তো এখানে তো কোন দেবতার প্রতি হচ্ছে না ভক্তি, সেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া, আসল আচার বিচার বা ভক্তি থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। তাই আচার্যদেব বলছেন যে আমি কি করব সেটা খুব যেন ভেবে চিন্তে করি। আর জীবনে যে কোনো কাজ করতে গেলেও হবে যে আমরা সেই কাজটা কার পরে কি করব, মাইন্ড ম্যাপিং যেটা, সেটা আমাদের বুঝে চলতে হবে যে কার পরে কোনটা করলে আমরা সেই কাজে বেশি এফিশিয়েন্ট বা বেশি দক্ষ হয়ে উঠতে পারবো। আর দক্ষতা অর্জন করার কৌশলটাই দীক্ষা। তাই জীবনে গুরু গ্রহণ করে সেই দক্ষতা অর্জনের কৌশলটা যে আমাদের গুরু, আমাদের পরম পিতা শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের দিয়েছেন, সেটা যদি না পালন করে চলি, দীক্ষা যদি না নিই, তাহলে আমরা গুরুকেও পাবো না, এই জনস্রোতে হারিয়ে যাব, আর আচার্যকেও পাবো না। তাই জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমরা মানে হারিয়ে যাব। তাই পরম পিতার একটি বাণী মনে পড়ে যাচ্ছে, ঠাকুরের বাণী, দীক্ষা নিয়ে নিয়ম মতো চললে তবে হয় উন্নত। তাই দীক্ষাটা আমাদের নিতে হবে এবং পরম পিতার যা যা আদেশ নির্দেশ আছে সেটা আমাদের পালন করে চলতে হবে। কারণ সেটা যদি না পালন করে চলি, তাহলে শুধু দীক্ষা নিয়েও কিন্তু কোনো কাজ হবে না। তাই সাধনার প্রথম ধাপটা যেমন দীক্ষা, কারণ যে কোনো সাধনা করতে গেলে অর্থাৎ কোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে গেলে তার কৌশলটা জানতে গেলে আমাদের সেই কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে, এবং সেটা কিন্তু আমরা গুরু এবং আচার্যের কাছ থেকেই পাবো। এবার if we consider that life is an exam, then every individual has a different set of question papers. তাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা আলাদা আলাদা, তার সমাধানও আলাদা আলাদা। জীবনে যখনই আমরা যেখানেই হোঁচট খাই, যেখানেই মানে বিপদে পড়ি বা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, তখনই কিন্তু আমরা ছুটি আচার্যদেবের কাছে। তাকে আমরা পেলাম কি করে? আমরা দীক্ষা নিয়েছি, পরম পিতার আদেশ নির্দেশগুলো মেনে চলছি, তার দেখানো পথটা মেনে চলছি বলেই তো আমরা আচার্যকে পেলাম, এবং তার কথাগুলো মেনে চললে তবেই তো আমাদের জীবনের এই বাধা বিপত্তিগুলো কাটে। তাই জন্যেই আমাদের দীক্ষাটা সবার আগে নিতে লাগবে যে কোনো সাধনা করতে গেলে। এবার সাধনার বিষয় ঠাকুর কি বলছেন? সাধনার বিষয় ঠাকুর বলছেন যে করতে গেলে যা যা করে হাসিল তাহা হয়, সেই চলনে চললে তবে সাধন তারে কয়। অর্থাৎ যেটাই আমরা সাধনা করছি, যেই কাজটাই আমরা করতে চাইছি, সেটা কি কিভাবে করতে হবে, সেটা কি কিভাবে সেটাই আমাদের সাকসেস আসবে,
সেই কোন চলনে চললে আমরা তবে ঠিকঠাক সেই আমাদের যে গোল সেটা ফিক্স করে চলতে পারবো বা সেই গোল অবধি পৌঁছতে পারবো, জীবনে অ্যাচিভ করতে পারবো, সেটা আমাদের জানতে হবে। আর এই চলনের পথটা কিন্তু আমাদের ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন, এবং বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব এবং অবিন দাদা আমাদের সেই পথে ক্রমাগত চালিত করে চলেছেন। আমরা যেখানেই ধাক্কা খাচ্ছি, মনে হচ্ছে যে আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আর আমাদের জীবনে কিছু হবে না, তখনই কিন্তু তারা হাত ধরে সেই জায়গাটা থেকে আমাদের বার করে নিয়ে আসছেন। তাই জন্য আমাদের জীবনে দীক্ষা নেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দীক্ষা নেওয়া মানেই যে কাজটা আমরা করব জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে সারাটা জীবন ধরে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করব, তবেই না আমরা যে কোনো সাধনার দিকে এগিয়ে যেতে পারবো এবং সেই সাধনায় সফল হব। আমার মনে হয় সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই দীক্ষা নেওয়াটা সাধনার প্রথম অঙ্গ, প্রথম ধাপ, এ বিষয়ে তো কোনো দ্বিমত থাকতেই পারে না, এবং দীক্ষা নিয়ে সেটা পালন করে চলাটা এবং আচার্য সান্নিধ্য করাটা অত্যন্ত জরুরি। আচার্য সান্নিধ্য না করলে কিন্তু আমরা দীক্ষা কি এবং সেটা কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, আর জীবনে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে কিভাবে চলতে হয় সেটা বুঝতে পারবো না। আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না। জয়গুরু। পরম পিতার শ্রীচরণের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে আমি এখানেই শেষ করছি। আর এই পুরো অনলাইন সৎসঙ্গটার যে আয়োজন করেছেন স্নিগ্ধা পালমা, পরম পিতার শ্রীচরণের স্নিগ্ধার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করছি, তার পরিবারের সকলে খুব ভালো থাকুন। এবং আজকের এই সৎসঙ্গের যিনি সঞ্চালক প্রীতিশ দা, তিনিও খুব সুন্দর করে প্রথম থেকে এই সৎসঙ্গটা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। প্রায় শেষ লগ্নে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। পরম পিতার শ্রীচরণে আমি তার ও তার পরিবার পারিপার্শ্বিকের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে শেষ করছি। জয়গুরু। জয়গুরু। খুব অসাধারণ আমরা আলোচনা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম আমাদের সৌমিলি মণ্ডল মায়ের কাছ থেকে। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে ওনার এবং ওনার পারিবারিক সমস্ত আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলের সুন্দর ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা জানাই পরম দয়ালের রাতুল চরণে। ঠাকুর অনুশ্রুতি গ্রন্থের সাধনা অধ্যায়েরই 27 নম্বর বাণীতে বলছেন, উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ, মুক্ত করাই তপ। তার পরের বাণীতে তিনি বলছেন, ইষ্টপদে টান না হলে জপ করিস বা কি, জনমভর করলেও জপ লাভ হবে ফাঁকি। আরেকটি বাণীতে তিনি বলছেন যে ইষ্ট স্বার্থী প্রাণটি নিয়ে জপ করলে রে তুই, সার্থকতায় উঠবি ফুটে মলিনতা ধুই। এখন আমরা সৎসঙ্গের একদম অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন ধ্বনি দিয়ে সৎসঙ্গের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন সৈকত রয়দা, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে। ধ্বনি দিচ্ছি। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য পিতৃন, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে অহং কৃষ্ট দৈবতম,
वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। জয় রাধে কীর্তনটা হতো, সৎসঙ্গ যেহেতু দেওঘর থেকে নির্দেশ আছে 1.5 ঘন্টার ভিতরে শেষ করার, তাই ওটাকে বাদ দিতে হলো। যেহেতু আলোচনাটা একটু দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেছে, তার জন্য সবাইকে অনলাইনে যারা যারা এখন উপস্থিত রয়েছেন, আমি সবারই পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনের ইষ্টচ্ছল মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। এবং সবাই মানে আমাদের যে সৎসঙ্গে পরিবার চ্যানেলে রয়েছেন, সাথে সাথে সৎসঙ্গের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে বা অফিসিয়াল যে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম পেজ রয়েছে, সেটাও সবাই অবশ্যই ফলো করবেন। এবং এই যে চ্যানেলের লিংক, এটাও আপনারা মোটামুটি চেনা জানা সবাইকে দিয়ে দিতে পারেন, কারণ এখানে আমরা মানে নিত্য যে আপডেটগুলো হয় সেটা যতটা পারি দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে সবাই মানে আপডেটেড থাকতে পারে। এটাই বলার ছিল। সবাইকে আমার জয়গুরু জানাই। আর আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে পরিচালনা করার জন্য, সেটাও আপনারা একটু ক্ষমা করে দেবেন। জয় গুরু।